Yes, so today we'll discuss. Yeah, okay. Sorry. So today we'll continue our discussion of third module, that is isolated flyback converter in discontinuous mode. We are going to discuss. So I told many times to join. Yeah. So this is the typical circuit for the isolated flyback converter for the discontinuous mode of operation. It mainly consists of a high frequency Farad core transformer, which is going to provide, which has two important things here to do. Listen here, all of it carefully. First one, as it is a transformer, it is providing a better isolation between the functions carrying out in the primary side and also on the secondary side. They are completely isolated. That's what we have written here. Input and output is isolated. Okay. Sorry for that interruption. Yeah, we are discussing about isolated flyback converter in the discontinuous mode. So the main part of this typical circuit is a high frequency Farad core transformer. It has got two jobs to do here. One is it is providing a better isolation between the input and output parts of this circuit. Input and output part means the functions which we are carrying out in the primary side and also on the secondary side. So another important function or property you can say of this transformer is denoted by these black dots. So this will indicate that so whenever the primary current is flowing, the secondary current will not flow. When the primary current is not flowing, then secondary current is flowing. So this is a very important point on which the full operation of this converter will depends. So this is about the first main part, that is a transformer we are using in the flyback converter. Second important part of this converter is this transistor. It is connected in the primary side in series with the primary winding, and it is controlled by these pulses, train of pulses. During this pulse, the switch will be on. During this pulse, the switch will be off. So like that, its switching on and off is controlled by this train of pulses. This is the second important part of this converter. Next, remaining things we can write in our own words. Like, for example, input EDC is applied as input to the primary side. On the secondary side, we got diode connected with its anode connected to the secondary winding. Capacitor and load are connected in parallel to each other with their one terminal connected to the cathode and another terminal connected to the ground. Output voltage V0 will be taken across the load. And let us call the voltage across
Q, the transistor, let us call it as VQ. Okay, so this is the first diagram I am explaining here. This is how we have to explain about its construction. ಇನ್ನದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಪರೇಷನ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ let us all of you listen here carefully. I am starting the operation here. Let us go here. Yeah. So here operation ಯಾವಾಗಲೂ it is going to operate in three modes. First mode when Q is on, second mode when Q is off. Off ಇದ್ದಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು parts ಬರ್ತಾವೆ, ಎರಡು mode ಬರ್ತಾವೆ. So like that we got totally three modes. So let us begin the operation. So we got totally here as shown in the waveform, voltage across Q, primary current waveform, secondary voltage will be there, and phase. Your secondary current also I have shown here. So let us, so this is there in the notes, you will follow this one. So here I have forgotten to keep that IS also. Okay, let us go here. So ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪಲ್ಸ್ ನಾನ್ ಜೀರೋ ಪಲ್ಸ್ ಐತಲ್ಲ ಅವಾಗ ಸ್ವಿಚ್ ಏನೇನಾಗ್ತೈತೆ ಆನ್ ಆಗ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆಯ್ತು. ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ when Q is on, voltage across the Q is very much negligible, very much small. That is what I am indicating it as a mode 1. Okay, that is a Q on. So ಇದು ಶಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಕರೆಂಟ್ ಈ ತರ ಫ್ಲೋ ಆಗಕ್ ಚಾಲು ಆಗ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಒಳಗೆ ಮೇಲಿಂದ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಕಿನೇ ಕೆಳಗಿನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅದ ADC ಇದು. ಆಮೇಲೆ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ದ ಕರೆಂಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಕರೆಂಟ್ IP ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಕೋತಲ್ಲ ಚಾಲು ಆಗ್ತೈತಿ. ಅದು ಹ್ಯಾಂಗ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತೈತಿ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತೈತಿ ಬಿಕಾಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಇಸ್ ಆನ್, ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗೈತಿ. ಆಮೇಲೆ ಬೈ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ನಾ ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಪ್ರೈಮರಿ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಏನು ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕರೆಂಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಜೀರೋ ತೋರಿಸಿವಿ, ತಿಳಿತಾ? ಇದು ಆಯ್ತು, ಇದು IP ಆಯಿತು, IS ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ತೆಗೆದಿಲ್ಲ ಇದು ನೀಟಾಗಿ. ಸೊ ಯು ರೆಫರ್ ಟು ದಿ ನೋಟ್ಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು, IP ಪ್ರೈಮರಿ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತದೆ, ಬಟ್ ಬೈ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಈ ಪ್ರೈಮರಿ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗೋ ಮುಂದೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೋ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ಲೋಡ್, ನೋ ಔಟ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್, ಲೋಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. That's why we will take it as a negative. Okay, this is VS, we got it as a negative. ಅದು ಎದಕ್ಕೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎದಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣಂತೆ. ಬಟ್ ರೈಟ್ ನೌ ಯು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಎನಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗೋ ಮುಂದೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಬೈ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಕೋರ್ ಹೈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್. ಇಟ್ಟು ತಲೆ ಇಟ್ಟುಕೊರಿ. ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಇದು Q ಆನ್ ಇದ್ದಾಗ, Q ಆನ್ ಆದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸಿಂಗ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಇದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಕೋತ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಕರೆಂಟ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಕೋತ ಹೋದಂಗೆ ಇದು ಫ್ಲಕ್ಸು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಕೋತ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಇಷ್ಟಾಯ್ತು? ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ನಾನ್ ಜೀರೋ ಪಲ್ಸ್, ಈ ನಾನ್ ಜೀರೋ ಪಲ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಆಯ್ತು. ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಇದು ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ Q ಆಫ್ ಆಯ್ತು. ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಹಿಯರ್. Q ಆಫ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಕ್ರಾಸ್ Q ಇಟ್ಟಿರ್ತೈತಿ, ಇದು Q ಆಫ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಐತೆ. ತಲೆ ನೀವು ತಕ್ಕೋಬೇಕಿಲ್ಲ, ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗೈತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಬರೋ ಮುಂದೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನದ ADC ಅದ, ಇಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಏನಿರ್ತೈತಿ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್, ಇಲ್ಲಿ EDCನೇ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಇದು EDC ಇದು EDC ಎರಡು ಕೂಡಿಸಿ ಎರಡು EDC ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ Q. ತಿಳಿಯತ್ತ? means it board to when Q is off. Okay, because Q is off, along with applied DC voltage, same voltage is also appearing across open circuited Q. Therefore ಅವು ಎರಡು EDC ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತಾವೆ, ಅದಕ್ಕೆ 2 EDC ಆಗಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಪಿಯರ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ Q. ಇದು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಕ್ರಾಸ್ Q. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ,
ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಆಫ್ ಆಗೈತೆ. ಸೊ ಪ್ರೈಮರಿ ಕರೆಂಟ್ ಜೀರೋ ತೋರಿಸ್ರಿ. ಇನ್ನು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕರೆಂಟ್ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಈ ಪ್ರೈಮರಿ ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕರೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಪಲ್ಡ್ ಹಿಯರ್, ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕರೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿನ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕರೆಂಟ್ ಹಿಂಗೆ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಹಿಂಗೆ ಫ್ಲೋ ಹಾಕೋತ ಹೋಗ್ತಿರ್ತದೆ, ಕಾಣಿಸ್ತೈತಿ. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಎರಡು ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತೈತಿ? ವೆನ್ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಆಫ್. ಸಾರಿ, ಓಕೆ. ಸೊ ಈಗ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತು means current is flowing through the load. So when current is flowing through the load, voltage across the load is now positive, plus V. Some voltage ಬರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕರೆಂಟ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಏಟಿರ್ತದೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಕಳ್ಕೋತ ಹೋಗ್ತದೆ. ಇದು ಮೋಡ್ 2. ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದು ಏನು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಲ್ಲಿ 2 EDC ಅಷ್ಟು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಟು EDC. ಯಾಕೆ ಒಂದು EDC ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇನ್ನೊಂದು EDC ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿ ಇಂಡಕ್ಟನ್ಸ್. ಅದು ಇಂಡಕ್ಟನ್ಸ್ ಏನು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿತ್ತು, ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ನಾಗ ಫ್ಲೋ ಆಗಿ 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 ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋತ ಹೋಯ್ತು. ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿ ಜೀರೋ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಜೀರೋ ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕರೆಂಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕರೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಜೀರೋ ಆಯಿತು. ದಟ್ ವಾಸ್ ಅದು ಕಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತಿತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತಿತ್ತು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ಲಕ್ಕೆ. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕರೆಂಟ್ ಜೀರೋ ಆಯ್ತಿಲ್ಲ, ಜೀರೋ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು EDC ಹೋಯ್ತು, 2 EDC ಒಳಗೆ ಒಂದು EDC ಹೋಯ್ತು. ಅಂಡ್ ನೌ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ 1 EDC ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪಿಯರಿಂಗ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ EDC ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ ಅಪಿಯರಿಂಗ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿ ಲೋಡ್. ದಟ್ ಈಸ್ 2 EDC ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಈಗ ಬರೀ 1 EDC ಇರ್ತದೆ. ಅಗೇನ್ ಕ್ಯೂ ಆಫ್ ನೋಡ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಇವೆರಡು ಮೋಡ್ 2 ಮೋಡ್ 3 ಏನದಾವಲ್ಲ, ಕ್ಯೂ ಆಫ್ ಇದ್ದಾಗೆ ಇವೆರಡು ಮೋಡ್ ಬರ್ತವೆ. ಈಗ ಥರ್ಡ್ ಮೋಡ್ನಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೋಡ್ನಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಜೀರೋ ಆಯ್ತು, ಕರೆಂಟು ಜೀರೋ ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿ ಲೋಡ್ ಏನಾಯ್ತು, 2 EDC ಇದ್ದಿದ್ದು EDC ಆಯ್ತು. ಈ ಥರ್ಡ್ ಮೋಡ್ನಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಪ್ರೈಮರಿ ಕರೆಂಟ್ ಜೀರೋ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕರೆಂಟ್ ಜೀರೋ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಏನದ ಔಟ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಹಿಯರ್, ಔಟ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಜೀರೋ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಔಟ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಜೀರೋ, ಪ್ರೈಮರಿ ಕರೆಂಟ್ ಜೀರೋ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕರೆಂಟ್ ಜೀರೋ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಜೀರೋ, ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಜೀರೋ, ಎಲ್ಲ ಜೀರೋ ಆಗಿ ಏನಾಯ್ತು, ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫ್ಲೈಬ್ಯಾಕ್ ಕನ್ವರ್ಟರ್. ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಅದಕ್ಕಂದ್ರೆ ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ ಐಸೋಲೇಟ್ ಆಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಬರೋದು ಐಸೋಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. That's what is known as a isolated flyback converter in a discontinuous mode. Next we will go to the continuous mode. The same circuitry, now I am using inductance connected in series with the diode in the secondary part. First in the waveform ನೋಡ್ರಿ, ಇವೆ ಸೇಮ್ waveform ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಸ್ ಒಳಗೂ ಅದಾವ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಕುಂಡಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನ, 2 ಮಂದಿ ತೊಗೊಂಡು ಕೂತಿರಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ತೊಗೊಂಡು ಕೂತಿರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಲ್ದಿ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಒನ್ ಮೋರ್ ನಾ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಂಬಲ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಬರೀರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ENC ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮತ್ತೊಬ್ರು ಮಂದಿ ಮುಂದೆ ಹೇಳೋ ಮುಂದೆ ನಮಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಲೋ ಅನಿಸ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಸಿಂಬಲ್, ಡಯೋಡ್ ಸಿಂಬಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಸಿಂಬಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಸಿಂಬಲ್ ಹಾಕ್ತಿರೋದು ಏರೋ ಮಾರ್ಕೆ ತೋರ್ಸಂಗಿಲ್ಲ. ವಿತೌಟ್ ಏರೋ ಸಿಂಬಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡೆಡ್. ಓಕೆ, now we'll see isolated flyback converter in the continuous mode. Once again the operation will be remaining as it is. During this pulse, non-zero pulse, Q is on, the current will start flowing in the anti-clockwise direction like this as I am showing here. Q is on, IP current minimum to maximum ತರ increase ಆಗ್ತದೆ. ಇದು mode 1. primary current flow ಆಗ್ತದೆ. primary current ಫ್ಲೋ ಆಗೋ ಮುಂದೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕರೆಂಟ್ ಜೀರೋ. ಆಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೋಲ್ಟೇಜು -V ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಏನೈತಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಕೋತ ಹೊಂಟಿದೆ. ಇಷ್ಟಂತರೂ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್, and the polarity has been shown plus and minus.
In a non-zero pulse apply ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ that is when Q is off. Q transistor off ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಇದು ಪೊಲಾರಿಟಿ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸರ್ಕಲ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡ್ರಿ, ಮ್ಯಾಲಿನ ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಕೆಳಗಿನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ರಿವರ್ಸ್ ಪೊಲಾರಿಟಿ ಆಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ಸ್ ಎರಡು ಇಡಿಸಿ ಅಷ್ಟು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಪೇರ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿ ಕ್ಯೂ, ದಟ್ ಈಸ್ 2 ಇಡಿಸ್. ಇಷ್ಟು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನಿಮ್ದು ಕ್ಯೂ ಅಕ್ರಾಸ್ ಅಪೇರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬತ್ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ನಾವು ಪ್ರೈಮರಿ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್, ಬಟ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್. ದಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕರೆಂಟ್ ಏನು ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಿರ್ತೈತಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸರ್ಕಲ್ ಏನು ತೋರಿಸಿಲ್ಲ, ಅದು ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಇದು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇರ್ತೈತೆ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತೈತೆ. ಇದು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಜೀರೋ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್. ಇದು ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈಗ ಪ್ರೈಮರಿ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿತ್ತು, ಅದೇ ಈಗ ಕ್ಯೂ ಆಫ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಅಲ್ಲಿ ಕಪಲ್ ಆಗಿ ಆ ಕಡೆ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಿ ತನ ಇದು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗತ್ತೈತಿ ನೋಡ್ರಿ ಮೋಟು ಒಳಗೆ. ಇದು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕರೆಂಟ್ ಜೀರೋ ಆಗಿಲ್ಲ, ಈಗ ಮಿನಿಮಮ್ ಬಂದ್ ನಿಂತು ಬಿಡ್ತದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ರಿ, ಇದು ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಹಂಗೆ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇದು ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಜೀರೋ ರೀಚ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಏನಾಯ್ತು ಅದು ರಿಮೂವ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ತಿಳಿತಾ? ಸೊ ಈಗ ಏನಾಯ್ತು, ಮೋಡ್ 2 ಆಗಿದೀವಿ ನಾವು. ಪ್ರೈಮರಿ ಕರೆಂಟ್ ಜೀರೋ ಅದ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕರೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂತ ಮಿನಿಮಮ್ ಬರ್ತದೆ. ಮಿನಿಮಮ್ ಯಾವ ಬರ್ತದೆ, ವ್ಯಾನ್ ದಿಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದನ್ನ ಪ್ರೈಮರಿ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಟು ಜೀರೋ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಿನಿಮಮ್ ಬಂದಿರ್ತದೆ. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗತ್ತೈತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿಸ್ ಲೋಡ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವಿ, and flux will also, you can see it goes on decreasing. Decrease agili end ಏನಾಗ್ತೈತಿ, again Q will be on, cycle will repeat, discontinuous ಬರಂಗಿಲ್ಲ. again the current will start because it zero ಆಯ್ತು, ಪೂರಾ ಜೀರೋ ಆಗಿದೆ. ಜೀರೋ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವೇನಿಲ್ಲ ವೇಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಾವು ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ. again it will start sending the current, again the cycle will repeat as it is for the full cycle. The spike we are getting because of the inductance, transformer inductance. Okay, so that's why it is an isolated flyback converter, continuous mode. ಆಮೇಲೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೆರಿವೇಷನ್ಸ್ ಅದಾವ, ಸ್ಮಾಲ್ ಡೆರಿವೇಷನ್, ಸ್ಮಾಲ್ equations ಅದಾವ. in the notes it is given. I suggest you to go through them. So I will go through you also go through the VT question paper. If any mathematical derivation or discussion has been asked, right, we'll see that one. You can also tell me through WhatsApp group. So this is the main point. So single phase, half phase, half bridge, full bridge inverter with RL load, isolated flyback converter, discontinuous, continuous mode. ಇಲ್ಲೊಂದಿದು okay. So this is all about isolated flyback converter, discontinuous and continuous mode. So next we will continue our discussion with the principles of measurement. ಇಲ್ಲಿ ತನ power electronics part ಏನಿತ್ತು ಅದು ಮುಗಿತು. That is 50% of the third module is over. Next we will continue with the principles of measurement. This is very easy. ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ನೀವೇನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಎರರ್, ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಎರರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ಲಿಂತ ಕಲ್ಕೋದು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅದು. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಮಚ್ ಟೈಮ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಬ್ರೀಫ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ದೆನ್ ವಿಲ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಸಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಎರರ್ ಹಿಯರ್. ಎರರ್ ಹ್ಯಾಂಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಟ್ರೂ ಆರ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ದ ಮೆಜರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೇನು? ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿದ್ದು. ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಬುಕ್ ನೀವು ಲ್ಯಾಬ್ರೇಟರಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಗುರ್ತೈತಿಲ್ಲ? ಸೊ ಅವು ಎಲ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಮೆಜರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಶೋ. ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ ನೀವು ಬರ್ಕೋತಿರತ್ತೇನೇ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. 3-4 ಮಂದಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ, ನೀವು 3-4 ಮಂದಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ. ಅದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಏನು ತೋರಿಸೈತೆ ಅದೇ ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ಕೋಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಸಾಕಷ್ಟು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಆಗ್ತವೆ. So that is a difference between the observed value and measured value, that is known as a error. So there are different types of errors are there. In that the first one we are getting cross error, mainly contributed to the human errors, human carelessness. ಅದರೊಳಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಬರ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಸ್ರೀಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್. ಅದರೊಳಗೆ ಈ ಟೈಪ್ ಬರ್ತದೆ, ಲೈಕ್
Gross error with respect to digital instruments. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾವಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಒಂದು ಮಲ್ಟಿಮೀಟರ್ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನಾರ್ಮಲಿ. ಈ ಸಲ ಅಂತೂ ಲ್ಯಾಬೇ ಎಲ್ಲ ಏನು ಗುರುತೇ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಇವು ಮಲ್ಟಿಮೀಟರ್ ಈ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ದು ಇ ಡಿ ಸಿ ಲ್ಯಾಬ್ನಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಥರ ಅದು ನೀವು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ವಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡೈತಿಲ್ಲ, ವಿ ಇದು ಈ ಥರ ಇದ್ದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಎ ಸಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಐತಿಲ್ಲ ಇದು ಡಿ ಸಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಇದು ಓಮ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಹಿಂಗೆ ಸಣ್ಣ ಸಡಲ್ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಎ ಸಿ ಕರೆಂಟ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಐತಿಲ್ಲ ಅದು ಡಿ ಸಿ ಕರೆಂಟ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಆ ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಮೆಜರ್ ಮಾಡು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡೈತಿ. ಈಗ ನೀವು ನಿಮ್ಗೆ ಎರಡು ಕಾಯಿಲ್ ಎರಡು ಪ್ಯಾಚ್ ಕೋಡಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಒಂದು ಕಾಮಗದ ಒಂದು 300 ಮಿಲಿ ಆಂಪಿಯರ್ ಕಾಣಿಸ್ತೈತಿ. ಈಗ ನೀವು ರೇಂಜ್ ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿರಲಿ ಡಿ ಸಿ ಆಂಪಿಯರ್ಗೆ ಇದು ನಾವು ಬಿಟ್ರಿ. ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೆಜರ್ ಡಿ ಸಿ ಕರೆಂಟ್. ನೀವು ಇದು ನಾವ್ ಎದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟರೆ ನೀವು 3 ಮಂದಿ ಒಬ್ರು ಯಾರು ಕೇರ್ಲೆಸ್ ನೋಡ್ಲಾರೆ ಅದನ್ನ ಹಂಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಡಿ ಸಿ ಕರೆಂಟ್ ಬದಲಿ ಎ ಸಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ನೀವು ಎ ಸಿ ಕರೆಂಟ್ ಕಾಲಮ್ನಾಗ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ಈಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ಏನು ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟಿಂಗ್ ಡಿ ಸಿ ಕರೆಂಟ್. ನೀವು ಎ ಸಿ ಕರೆಂಟ್ ಕಾಲಮ್ನಾಗ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ಅದು ಒಂದು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಕೇರ್ಲೆಸ್ಲಿಂತ ಒಂದು ಎರರ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅದು ಗ್ರಾಸ್ ಎರರ್. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಏನು ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಪೇರೇಟರ್ಲಿ 300 ಮಿಲಿ ಆಂಪಿಯರ್ ನೀವು ಪ್ಯಾಚ್ ಕೋಡ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟಿಂಗ್ 32.5. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನಿಮಗೆ ಇದು ಯೂನಿಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. 32.5 ಬರೀ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಇಟ್ ಕೊಡ್ ಬಿ ಮಿಲಿ ಆಂಪಿಯರ್, ಮೈಕ್ರೋ ಆಂಪಿಯರ್, ಮಿಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್, ಮೈಕ್ರೋ ವೋಲ್ಟೇಜ್, ಓಮ್ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೀ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೋರಿಸ್ತದೆ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದು ಯೂನಿಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಇದು ನಾವು ಬಿಟ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಈಗ ನೋಡಿ ಈ 32.5 ಮಿಲಿ ಆಂಪಿಯರ್ ಮೇ ಬಿ ರೇಟ್ ಆಸ್ 32.5 ಆಂಪಿಯರ್. ಈ ತರ ನೀವು ಈ ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಮಿಲಿ ಆಂಪಿಯರ್ ರೇಂಜಿಗೆ ಇಟ್ಟಿರಿ ನೀವು ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ಇದು ಮಿಲಿ ಆಂಪಿಯರ್ ರೇಂಜಿಗೆ ಇಟ್ಟಿರಿ ಅದನ್ನು ಆಂಪಿಯರ್ ಅಂತ ನೀವು ರೀಡಿಂಗ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ರಾಂಗ್ ಆಗ್ತೈತಿ. 1000 ಟೈಮ್ಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬರ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೆಫರ್ ಟು ದ ನೋಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಅನಲಾಗ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್. ಇಂಥ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನೀವು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ನಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ನಾಗ ನೋಡಿರ್ಬೇಕು. ಬ್ಲಾಕ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಓಕೆ, now you can see it is going to measure voltage here. Scale ನೋಡ್ರಿ voltage scale ಅದು ರೇಂಜ್ ಎಷ್ಟದ 1 to 100 ವೋಲ್ಟ್. ಈ ಕಡೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಮಿಲಿ ಆಂಪಿಯರ್ ರೇಂಜ್ ಕೊಟ್ಟ ನಾವು 1 to 100 ಮಿಲಿ ಆಂಪಿಯರ್. ಆಮೇಲೆ ಎರಡು ಪ್ಯಾಚ್ ಕೋಡ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್. ಆಮೇಲೆ you can see here there are 3 scales are there. 0 to 50 ಒಂದು ಅದಿ ಕೆಳಗೆ ಬಾಟಮ್ ಕೆಳಗದಲ್ಲ ಅದು 0 to 50. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಡಬರ್ಕ್ ಏನದಲ್ಲ ಇದು 0 to 4, 6, 8 ಅಪ್ ಟು 10 ಇದೊಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕೇಲ್. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಗ್ದಿ ಟಾಪ್ ಏನೈತಲ್ಲ 0, 5, 10 ಅದು 25 ತನ ಒಂದದ ಅದೊಂದು ಸ್ಕೇಲ್. ಹಿಂಗಾಗಿ 3 ಸ್ಕೇಲ್ ಅದ. ಈ ನೀವು ಸ್ಕೇಲ್ ನೋಡೋ ಮುಂದೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು. ಇದು ಪಾಯಿಂಟರ್ 3 ಸ್ಕೇಲ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತೈತಿ. ಬಟ್ ನೀವು ಯಾವ್ದು ಸ್ಕೇಲ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ರೆಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಮೇಲಿನ ಟಾಪ್ ಸ್ಕೇಲ್ ನೋಡಿ ನೀವು ರೀಡಿಂಗ್ ತೊಗೋಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ. ಬಾಟಮ್ ಸ್ಕೇಲ್ ನೋಡಿ ರೀಡಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಮೇ ಗೋ ಫಾರ್ ರಾಂಗ್ ರೇಂಜ್. ಈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ರೆ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ನೀವು ರಾಂಗ್ ರೇಂಜ್ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಈ ಸ್ಕೇಲ್ ನೀವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೇಲಿನ ಸ್ಕೇಲ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಈ ರೇಂಜ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. 1 ಮಿಲಿ ಆಂಪಿಯರು, 2.5. ಸಪೋಸ್ ಈ 2.5 ಇಟ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಕರೆಂಟ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 5 ಬರ್ಲಾತಿತ್ತಲ್ಲ ಅದು ರೀಡಿಂಗ್ ತೋರ್ಸಂಗಿಲ್ಲ. ತಿಳಿತಲ್ಲ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಎರರ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್. ಇವೇನು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಿಪಿಕಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ರಫ್ ಆಗಿ. So this is how you need to discuss about gross type of error. Next ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ even if the meter reading is correct, wrong reading may occur. Recording in a wrong column meaning just ಹೇಳಿದಲ್ಲ 3 ಮಂದಿ ಇರ್ತೀರಿ. ರೀಡಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾನೆ, ಒಬ್ಬ ರೀಡಿಂಗ್ ನೋಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಅವ ಏನು ನೋಡಿ ಹೇಳಾನೋ ಇವ ಏನು ಕೇಳಿ ನಿಮ್ಗೇನು ಹೇಳತ್ತಾನ, ಮೂರನೇದವ ಏನು ಬರ್ಕೊಳತ್ತಾನ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಮಿಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ. ಅಗೇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಎರರ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇನ್ ದಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್. ದೋಸ್ ಆರ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಎರರ್ಸ್. ಮೇ ಬಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ರಾಂಗ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆರ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ನೀವೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ರೀಡಿಂಗು ನೋಡಿದ್ರಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ರೀಡಿಂಗು ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ನಾಗೂ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಬಟ್ ಆಮೇಲೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋ ಮುಂದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಾಂಗ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಎರರ್. ಅದು ಗ್ರಾಸ್ ಎರರ್. ಗ್ರಾಸ್ ಎರರ್ ಜೊತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಎರರ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಏನಾಗ್ತೈತೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಅನಲಾಗ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಐತಿ. ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಿ ನೀವು ಲ್ಯಾಬ್ನಾಗ. ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ನಾಗ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಲ್ಯಾಬ್ನಾಗೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು.
ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟರ್ ನೀವು ಬಿಫೋರ್ ಯು ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಟು ಸರ್ಕಿಟ್ ಇದು ಜೀರೋಕ್ಕೆ ನಿಂತಿರ್ಬೇಕು. ಜೀರೋಕ್ಕೆ ದಂಡಿ ಬಂದ್ರೆ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ಜೀರೋಕ್ಕೆ ಈ ಕಡೆ ಕೆಳಗೆ ನಿಂತಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ಲಿ ಅದು ಕಡಿಮೆ ರೀಡಿಂಗ್ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಾಲು ಮಾಡ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಬಿಫೋರ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸರ್ಕಿಟ್ ಶ್ಯೂರ್ ದಟ್ ensure that it should be pointer should be exactly on the zero. That is called calibration. Okay, so due to wrong calibration also you will get wrong reading, instrumental error ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಇವು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ನ ಎಂಥದ್ದು ಅನಲಾಗ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಕಾಯಿಲ್, ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್, ನಾನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್, ಕೋರ್, ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್, ಇವೆಲ್ಲ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಡೇ ಇಯರ್ಸ್ ಹೋದಂಗೆ ಇವು ಸವಿತಾವೆ. ಸೌದ ಆಗೋದು ಪಾಯಿಂಟರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅದು ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೋರ್ಸಂಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು ಹೋಗ್ತದೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎರರ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸೊ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟಲ್ ಎರರ್ ಯಾವುದು ಇವೇನೋ ಜಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದಿಲ್ಲ ಅವೇ ಬರ್ತಾವೆ. ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಬೇರಿಂಗ್ಸ್, ಮೂವಿಂಗ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸವದ್ ಹೋಗ್ತಾವೆ. irregular spring tension ಆಗ್ತೈತಿ. like which can be avoided by selection of proper instrument with correct calibration. Calibration ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೇಕು. ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೊಡೋಣ ಪಟ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ರಾಂಗ್ ಇಯರ್, ನೀವು ಕ್ಯಾಲಿಬ್ರೇಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜೀರೋ ಕೈತಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಎನ್ಶೂರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿತ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟಲ್ ಎರರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಎರರ್. ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಎರರ್ ಏನು ಬರ್ತವೆ? ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಹ್ಯೂಮಿಡಿಟಿ. ಈಗ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ನಾರ್ಮಲಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ADC ಲ್ಯಾಬ್ ಬಂದು ನೀವು ಮಾಡ್ತಿದ್ರಂದ್ರೆ ನೀವು ಡಯೋಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ನಾಗ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ವೆದರ್ ಯು ಡಿಡ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಆನ್ ದಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಡಯೋಡ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಆ ಥರ ಟು ಸ್ಟಡಿ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಡಯೋಡ್ ಆ ಥರ. ಡಯೋಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಇತ್ತು ಮೇಡಪ್ ಆಫ್ ಸಿಲಿಕಾನ್. ಸಿಲಿಕಾನ್ದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಲ್ತೀರಿ. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ವೇರಿ ಅದ, ಅದ್ರದ್ದು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವೇರಿ ಆಗ್ತೈತಿ, ಅದ್ರ ಬಿಹೇವಿಯರ್ನೇ ವೇರಿ ಆಗ್ತೈತಿ. ಹ್ಯೂಮಿಡಿಟಿ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆನ್ ದಿ ಆಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿವೈಸಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಯಾವ್ದು ಬ್ಯಾರೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಹಂಗೆ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ದು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಸರ್ಕಿಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇರ್ತದೆ. ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಸರ್ಕಿಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ವೈರ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಭಾಳ ಥಿನ್, ಭಾಳ ಡೆಲಿಕೇಟ್ ಇರ್ತಾವೆ. ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಟು ದೀಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೇರ್ ಮೇಲೆ ಕೂತಿರ್ತೀರಿ ನೀವು, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಗಿ ಯಾರು ಮುಟ್ಟಿರಿ ಚಟ್ಟತ್ತು ಶಾಕ್ ಹೊಡಿತೈತಲ್ಲ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೋನ್ ಟು ಜನರೇಟ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಅದೇ ನೀವು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೈ ಹೆಚ್ಚು ಬದಲಿ ಒಂದು ಸರ್ಕಿಟ್ ಇಡ್ರಿ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕಿಟ್ ದಿ ಮೆನಿ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಸರ್ಕಿಟ್ ಬೋರ್ಡ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಾರ್ಮಲಿ PCB ಏನು ಬರ್ತಾವಲ್ಲ, ಒಂದು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಶೇಡ್ ಒಳಗೆ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಶೇಡ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದೀಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್. ದಿಸ್ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ದಮ್. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಾರ ನೋಡಿ, ಹರ್ಮೆಟಿಕಲಿ ಸೀಲಿಂಗ್ ದ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಶೀಲ್ಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಏರ್ ಕಂಡೀಷನಿಂಗ್, ಈಗ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ವೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಏರ್ ಕಂಡೀಷನಿಂಗ್ ಇರೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಲ್ಯಾಬ್ರೇಟರಿ ಒಳಗೆ ಏರ್ ಕಂಡೀಷನಿಂಗ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ದಿ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಎರರ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನಲ್ ಎರರ್. ಇದ್ರೊಳಂತೂ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿದೆ ಐತಿ, ಪ್ಯಾರಲಾಕ್ಸ್ ಎರರ್. ಪ್ಯಾರಲಾಕ್ಸ್ ಎರರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಈಗ 3 ಮಂದಿ ನಿಂತಿರ್ತೀರಿ, 3 ಮಂದಿ ಒಂದೊಂದು ದಿಕ್ಕಿಗೆ ನಿಂತಿರ್ತೀರಿ. ಒಬ್ಬ ನಡಬರ್ಕ್ ನಿಂತಿರ್ತಾನೆ, ಒಬ್ಬ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಎದುರಿ ಎಕ್ದಮ್ ನಡಬರ್ಕೆ ನಿಂತಿರ್ತಾನ. ಒಬ್ಬ ಆ ಕಡೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಇರ್ತಾನೆ, ಒಬ್ಬ ರೈಟ್ ನಿಂತಿರ್ತಾನೆ. ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ನಡಬರ್ಕ್ ಇರ್ತದೆ. ನಡಬರ್ಕ್ ನಿಂತಾವ 2.32 ಅಂತ ಓದ್ತಾನೆ, ಆ ಕಡೆ ಲೆಫ್ಟ್ ನಿಂತಾವ 2.31 ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ, ಆ ಕಡೆ ರೈಟ್ ನಿಂತಾವ 2.34 ನಿಂತಾನೆ. So this is what the kind of errors we are getting between the 3 readings by 3 persons because of their different locations, because of their eye box. ಐದು ನಿಮ್ದು ಹ್ಯಾಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋಡ್ಲತ್ತೈತಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟಿಗೆ, ಐದು ಬಾಲ್ದು ಏನು ಪೊಸಿಷನ್ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ ಅದು ವೇರಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ರೀಡಿಂಗ್ ಏನು ನೋಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅವು 0.1 0.01 ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ಯಾರಲಾಕ್ಸ್ ಎರರ್. So I am telling this one in normal language to just to let you understand it easily. Okay. So these are the main basic types of errors we have discussed so far. Along with that, there are some other errors that we are getting or encountering when you are doing the measurements, like absolute error, relative error. Absolute error ಅಂದ್ರೆ ಏನು? It is a difference between true value and measured value. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೋರಿ. So when you start solving problems, you will come to in detail about these things. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾರ್ಮಲಿ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ 500 ± 50 ಓಮ್. ಇದರೊಳಗೆ ± 50 ಓಮ್ ಏನಿದೆ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಎರರ್ ಅಂತೀವಿ.
ಪ್ಲಸ್ 50 ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬಹುದು, ಪ್ಲಸ್ 50 ಕಡಿಮೆ, ಮೈನಸ್ 50 ಅಷ್ಟು ಕಡಿಮೆನೂ ಇರಬಹುದು. ಮೈನಸ್ 50 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು 450 ಆಗ್ತದೆ, ಪ್ಲಸ್ 50 ಮಾಡಿದ್ರೆ 550 ಆಗ್ತದೆ. ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಟೋಟಲ್ ರೇಂಜ್ ಆಲ್ಸೋ. 450 to 550 ರೇಂಜ್ ನಿಮ್ದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವೇರಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಮೀನಿಂಗ್. ವಿತ್ ದಿಸ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಎರರ್, so it is indicating the total range of this resistance variation from 450 to 550 ohms. So that's what we mean by absolute error. Next one is a relative error. What is the formula here? Absolute error divided by the true value. It indicates the variation of absolute error with respect to the true or observed value. And with respect to ನಿಮ್ಮ observation reading ಜೊತೆ ನಿಮ್ದು absolute error hang vary ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು that is indicated by the relative error. Because as you are going to measure the absolute error with respect to the variation of the observed value or true value, hence it is known as a relative error. ಅದೇ ನೀವು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಟಲ್ಲ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎರರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So for example, you can see here R is given 500 plus or minus 10% tolerance. Plus or minus 10% ಅಂದ್ರೆ 500 10% ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ? 20 ವೋಲ್ಟ್. ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 0.02 ವೋಲ್ಟ್ ಎರರ್ ಅಂದಂಗೆ ತಿಳಿತು. ನಾವು ಮೆಜರ್ಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ರೇಂಜ್ 20 plus or minus 0.02 volt. Sorry, that resistance value is different, this one is different. Okay, so voltage is measured as 20 volt with the error plus or minus 0.02. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೈನ್ will tell. First example ಒಳಗೆ ಏನಾಗೈತೆ, he has given the absolute error in terms of percentage. 500 ohm 10% ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತೈತೆ? 500 into 10/100 ಅಂದ್ರೆ 50 ohm ಆಯ್ತು. ಇನ್ನೇ ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ, 450 to 550 ohm ತನ ರೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದೇ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನಾವು he has expressed the absolute error not in terms of percentage but in terms of value, plus or minus 0.02 volt. Okay, ಅದೇ ನೀವು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಒಳಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಟೇಕ್ ವಾಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇಟ್ ಕೌಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ 20 ವೋಲ್ಟ್. 0.02 ವೋಲ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ 20 ವೋಲ್ಟಿಗೆ 8% ಆಗ್ತದೆ ತೆಗಿರಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ 10 ವೋಲ್ಟ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಲೇಟಿವ್ ಎರರ್. ಇದು ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಎರರ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಇದು ರಿಲೇಟಿವ್ ಎರರ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. So let us see some more definitions here that we already know it. Accuracy andre ಏನು? It indicates closeness of observed value with actual measured value. Example, 100 volt plus or minus 1%. Okay, ಇಲ್ಲಿ observed value ಏನದ 100 volt ಅದ, actual value 100 volt, observed value is going to be plus or minus 1%. That is the error. Precision, normally we know that it is a significant digits. It will indicate number of digits after decimal point. For example, if you take a digital voltmeter with a precision of 1 millivolt, ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ? Having a display of 8.135 volt. ಈಗ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಅದ, ಈಗ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಮೀಟರ್ನಾಗ ಒಂದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ ನೋಡಿ 31.5 ವೋಲ್ಟ್ ಅಂತ. ಹಂಗಿಲ್ಲ ಅದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡತ್ತ 8.135 ವೋಲ್ಟ್ ಅಂತಾರೆ. here precision indicates the range. 1 millivolt precision ಕೊಟ್ಟ ನಾವು, ಅದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡತ್ತೈತಿ 8.135 ವೋಲ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? ಪ್ಲಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಮೈನಸ್ ಇರ್ಬೋದು. 8.135 ಮೈನಸ್ 1 millivolt ಪ್ಲಸ್ 1 millivolt ಹಿಂಗಾರೆ ಇರ್ಬೋದು. ಈ ತರ means actually it will indicate precision means the number of digits after the decimal point. So another example, digital voltmeter with accuracy plus or minus 0.2%, then measured value will be either plus or minus 0.2% ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತೈತಿ? 0.2% of 8.135 volt. ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ಒಂದು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ರಿ, ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿಸ್. Another example, analog voltmeter. These digital voltmeter ತಗೊಂಡು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. In analog voltmeter having 10 volt scale with 5 divisions on scale. 10 volt scale with 5 division on scale ಅಂದ್ರೆ least count ಆಗ್ತೈತಿ. least count ಕಲ್ತಿರಲ್ಲ, smallest division. Okay, 5/10 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತೈತಿ? 0.2 volt. That is the smallest division value. That is the least count. That is the precision also. ಇದೊಂದು ನೆನಪಿಟ್ಕೋರಿ, precision least count ಅಂತೀವಿ, smallest measured value ಅಂತ ಅಂತೀವಿ ನಾವು. Because in the problem we are using them widely. So now 10 volt scale it indicates 50 millivolt. That is a 0.2 into 1/4 of the smallest scale division as per the precision estimate. So another example with accuracy of plus or minus 0.2% of 10 volt ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದೆ? 4.85. So 4.85 the 0.2% ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತೈತಿ? plus or minus 200 millivolt. Again you add plus ಒಮ್ಮೆ minus ಮಾಡ್ರಿ, you get this much range.
So next one, resolution is the smallest change. Precision is the smallest value. Precision ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Smallest value, not measured value. It may be measured value, it may be as value. What is ಒಂದು value ಇರುತ್ತೆ but smallest ಇರುತ್ತೆ. Resolution ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Smallest measured value, measured quantity. For example, a 10 volt analog instrument scale with a precision 50 millivolt. What it indicates? 50 millivolt is the smallest voltage change observed in the instrument. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಅದು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ತೋರ್ಸಂಗೇ ಇಲ್ಲ, ತಿಳಿತಲ್ಲ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಈ ನೀವು ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಒಂದು 55 ಮೆಗಾ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ತಗೋತೀರಿ, 10 ಮೆಗಾ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಕೆಪಾಸಿಟಿನೇ 5 ಮೆಗಾ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಇರ್ತೈತಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಲೈಕ್ ದಟ್. Example 2, the potentiometer having 1000 turns. Potentiometer ನೋಡ್ರಿ ಉದ್ದಂದ ಇರ್ತೈತಿ ನೀವು, having many turns on it. Windings ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಸಣ್ಣ ವೈರ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಆ ಥರ, with the value of 100 ohm. So ಅದ್ರ ಲೀಸ್ಟ್ ಕೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತಿ? 1 ಟರ್ನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಲೀಸ್ಟ್ ಕೌಂಟ್. 8 ಟರ್ನ್ಸ್ ಅದಾವ, 1000 ಟರ್ನ್ಸ್, ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 100 ohm. So divide this by 1000, I will get each turn value, that is a 0.1 ohm. ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ಟರ್ನ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ನ್ ಜಂಪ್ ಹಾಕಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ what is the change in resistance? That is a 0.1 ohm. That is a resolution here, potentiometer resolution. ತಿಳಿಯುತ್ತೆ? ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ನೀವು ಲ್ಯಾಬ್ರೇಟರಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಅದಕ್ಕೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲಿಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಅದ್ರ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೌಂಟ್ ತೆಗಿಬೇಕು ನೀವು. ಅಂದ್ರೆ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೌಂಟ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ರೀಡಿಂಗ್ಸ್. ಲಿಸ್ಟ್ ಕೌಂಟ್ ಬೇರೆ ತೊಗೊಂಡು ಸ್ಕೆಲೆ ಬೇರೆ ತೊಗೊಂಡು ಹಂಗೆ ರೀಡಿಂಗ್ ತೊಗೋತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ರಾಂಗ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅನದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್, ಆಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಹಿಯರ್. Here, for example, here 4 digits are there, 4 significant figures. Precision is significant figures, synonymously we are using. Another example like that. 10 millivolt scale precision ittu andre it will indicate 3 significant dates. So try to understand here. 8.135 volt with 4 significant figures andre reading it 4 digits at indicate ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲ. 1 2 3 4 what 4 digit ತೋರಿಸ್ತದೆ. 3 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 3 ಡಿಜಿಟ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಅದು 8.135 ಅದ 4 ಡಿಜಿಟ್ ತೋರ್ಸಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅದ 3 ಅದ ಅಂದ್ರೆ 8.133 ಅಟ್ಟಿ ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೌಂಡೆಡ್ ಟು 8.14. ಯಾಕಂದ್ರೆ 3 is what 5 is there, 5 is also what ಹಿಂದಿಂದ ಏನಾಕೈತಿ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಆಕೈತಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ definition of error, different common definitions we have covered, and types of errors we have discussed so far, and static error definitions. Now let us see the problem here. The expected value of the voltage across the resistor is 80 volt. ಏನು ಹೇಳತ್ತನವ? ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಒಂದು ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಅದ ಸರ್ಕಿಟ್ ಒಳಗೆ, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದಟ್ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಎಷ್ಟು ಅದತ್ತೆ ಅವ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತಾರ, ಅವ್ರು ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತಾರ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ 80 ವೋಲ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ದ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಗಿವ್ 79 ವೋಲ್ಟ್. ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟರು? ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತು, ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಕೊಡ್ತು. ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತು? 79 ವೋಲ್ಟ್. ಬಟ್ ನೀ ಏನು ಗೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು? 80 ವೋಲ್ಟ್. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಎರರ್? ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಮೆಜರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಎರರ್. ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎರರ್, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಎರರ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರಂದ್ರೆ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಎರರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ನೀವು ದಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ಮೆಜರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡ್ರಿ. ಇಷ್ಟೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಿಲೇಟಿವ್ ಎರರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲ ಇಂಟು 100 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎರರ್ ಆಗ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಎರರ್. ರಿಲೇಟಿವ್ ಎರರ್ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀದಿ ವಿತೌಟ್ 100 ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಿಲೇಟಿವ್ ಎರರ್, ಇಂಟು 100 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎರರ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ 3 types of errors: ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಎರರ್, ರಿಲೇಟಿವ್ ಎರರ್, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎರರ್. ಇನ್ನರಲ್ಲಿ ರಿಲೇಟಿವ್ ಅಕ್ಯುರಸಿ ಏನಂದ್ರೆ 1 minus absolute error by expected value. 1 minus this much, what we got now here, that much. So try to understand here, don't confuse relative error bare, relative accuracy bare. Relative error ಅಂದ್ರೆ ಬರೆಯೋದು ಎಷ್ಟೇ, relative accuracy ಅಂದ್ರೆ 1 minus of this much, 1 minus relative error. ನೆನಪಿಟ್ಕೋರಿ. Listen, if you want, you can, I can tell you once again. Relative error ಅಂದ್ರೆ absolute error by expected value. Relative accuracy ಅಂದ್ರೆ 1 minus of relative error, this much. Okay. And percentage of accuracy are 100 into relative accuracy. That's all. You keep these things in mind. These are important formulas. Next, we'll go for second problem. Anybody want to ask anything here? Okay, let me continue. Next one, the expected value of the
some is there. Through the resistor is 20 milliampere, but the measurement gives current value of 18 milliampere. Guess ಏನು ಮಾಡತ್ತೀರಿ 20 milliampere ಮಾಡತ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಥ್ರೂ ಕರೆಂಟ್ ನೀವು ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಡತ್ತೀರಿ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ 20 milliampere, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ತೋರಿಸೋದು 18 milliampere. ಅಗೇನ್ ಸೇಮ್ ಇಡ್ತಾನ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಐತೆ ಈ ಕರೆಂಟ್ ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಸೊ ಈಗ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಇನ್ನೇನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಎರರ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಜರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 20 minus 18, that is 2 milliampere. Percentage error andre again same formula you can use, try to find out these things. These are with you, you can later confirm it. Let's go with another type of problem here without wasting the time. This one the important type of problem. Find the precision of the sixth measurement. ಈ ಒಂದು ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ರೀಡಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ, ನೀವು ಒಂದು 10 ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ, 10 ರೀಡಿಂಗ್ ಬಂದಾವ. ಸೊ ಅದರ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಿಸಿಷನ್ ಎಷ್ಟು ಕೇಳ್ತಾನ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡ್ರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನು ಕೇಳಿಸಿ. ಸೊ ದ ಪ್ರಿಸಿಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಸ್ 1 minus ಮೀನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಇದು ಏನಿರ್ತೈತಲ್ಲ ಇದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆದು ಮೀನ್ ತೆಗಿಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ 98, 101, 102 ಇವು ಏನದಾವಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಕಡೆದು ಮೀನ್ ತೆಗಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ 1 minus ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಮಚ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ಬೇಕು. ನೀವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇದು ಮೀನ್ ತೆಗಿರಿ, ಇದು ಇದ್ರಾಗ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಕೆ, ದಟ್ okay. So this one I have dealt in detail in the notes, so that somehow I missed that one. I suggest you to go through that one. This is a typical problem. So I suggest you to go through that one. If not, I will try to cover that one. If one of you mention me in the WhatsApp group, please do cover that one, then I will consider it. Okay, go for next one. Another kind of problem. The component manufacturer considers certain resistances to be anywhere between 1.14 kilo ohm to 1.26 kilo ohm. ಒಬ್ಬವ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋದಾನ, ಅವ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡತ್ತಾನ. ಅವ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರೇಂಜ್ ಎಷ್ಟದ 1.14 kilo ohm to 1.26 kilo ohm ಅದ. ಈ ರೇಂಜ್ ತನ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತಾವ, ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರ್ತಾವ 1.14, 1.15, 1.6 ಹಿಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ. ಈ ರೇಂಜ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು 4-5 ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಯಾವ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡತ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ದೆಮ್ ಟು ಬಿ 1.2 kilo ohm ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್. ಈ ರೇಂಜ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಬರ್ತಾವೆ ಎಲ್ಲ 1.2 kilo ohm ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಿನಗೆ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ ಟಾಲರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಎರರ್, ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ನಂತರ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಎರರ್. ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಾನ 1.2 kilo ohm ಕೊಟ್ಟಾನಲ್ಲ ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಮಿಡಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಈಗೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ರೇಂಜ್ ಕೊಟ್ಟಾನ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಯು ಗೆಟ್ ದಿ ರೇಂಜ್. 1.26 minus 1.2k ಮಾಡ್ರಿ, ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಪ್ಲಸ್ 0.06. 1.2 minus 1.14 ohm ನೋಡ್ರಿ, ಸೊ 1.26 ಮಾಡ್ಕೋರಿ, ಗೆಟ್ಸಿ ಹೌ ಮಚ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್, minus 0.06 kilo ohm ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, so what is plus or minus you got? This absolute error now you got it as a plus or minus 0.06 kilo ohm. The tolerance is this absolute error by absolute expected value into 100 ಮಾಡಿದ್ರೆ percentage ಸಿಗ್ತದೆ. That is a percentage error itself is a tolerance. Okay, so this is how like that many problems are there in the notes. So you can, I suggest you to first go through all those notes. Those are very simple problems. If you get anywhere any problem with the any concept so far whatever discussed, maybe derivation or operation with respect to waveforms or block diagrams, I am always carrying with me all the slides from the first chapter, not to worry about that one. At any time you can ask me during the class, you have any doubt, or maybe at the end of the class I am able to explain that one. And please go through all the problems whatever uploaded, which are very simple. You can easily understand them, no problem. Only thing is that the formula you have to understand, you have to remember them correctly and carefully, and should be very much careful. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಇದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಗುರ್ತಾಗಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ.
ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಅದಾವೆ, ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅದಾವೆ. Just I suggest you to go through them. So in the next class we are going to discuss about multi-range voltmeter design.